आपण जानिथिबे इंटरनेशनल योग गुरु जा युव सेवायत आपण जानिथिबे जगन्नाथ एवं लोकनाथ माँ विमला सेवायत एवं बाबा लोकनाथ सेवायत वासुदेव महापुत्र आम सहित जोड़ी हवा बहुत दिन टांगर सेवा आरंभ होता एवं जोग को किभली भाव से मनई जेहेतु सेवा करवा एवं जोग करवा दुईटा कहवा को महाप्रभु एपटे माँ आशीर्वाद एटे बाबा आशीर्वाद दुईटा थे वासुदेव महापुत्र आम श्रीक्षेत्र पुरी को चैनल को आप स्वागत करुँ। जय माँ विमला, जय बाबा लोकनाथ, जय जगन्नाथ। मो ना वासुदेव महापात्र। मु जड़े जोग गुरु सहित युव सेवायत अटे। तो मोर जर्नी जोगरे बहुत माने प्रथम अच्छी माने दीर्घ 16-17 वर्ष हम मु जोग लाइन रे जड़ित अच्छी। ता सहित मु प्रथमे योगा प्लेयर थी, एबे वर्तमान योगा कोच हो सारी विथ सर्टिफिकेट कोर्स। तो ता सहित मु मंदिर भी सेवा पूजा करे। माँ विमला पाखे मोर सेवा पूजा रही सहित बाबा लोकनाथ पाखे भी मोर सेवा पूजा रही। गोटे कथा कहे केते पिला जोगरे आज जोग देइछन्ति? आगे पिला माने जोग प्रति जी इंटरेस्टेड दौ नथिले, बर्तमान सेटा आमे गोटे मॉडर्न सोसाइटी अनुसार पिला भी सेमती आनीचु जमती पिला अट्राक्ट हे जोग। जोग एमती गोटे जिनस जोटा कि आपणकर तादरे सबू किसी रही पार माने गोटे आम डेली बेसिक रे गोटे मनीषर डेली लाइफ रे जोग निहाती दरकार। तो जोग बिना भाविदेवे जमती श्वास बिना निश्वास प्रश्वास बिना मनीष बंचवा मुस्किल से पूरी गोटे भल गुड लाइफ पाई जोग निहाती दरकार। तो वर्तमान जोग को आम एमती गढ़ीचु जपरी पिला माने इंटरेस्ट देवे, खाली पिला नुहे बड़ ठू आरंभ करी वृद्ध बंद समस्ते इंटरेस्ट देवे। से आम मुख्यतः मास्टर से आम प्रोवाइड भी करचु विथ सर्टिफिकेटेड माने सर्टिफाइड मास्टर। तो सेतबले आम जोग शिखी था जेकोसी पार्क हो खोला जगार हो एमती जोग शिखी था, किंतु वर्तमान ताहा नुहे। कारण देखु आमर यहाँ गोटे स्टूडियो आम करचु जोग, ता सहित आम प्रोवाइड करचु मालखम प्रोवाइड करचु, ता सहित डांस भी प्रोवाइड करचु। कारण आगे केवल जोग थिला, एबे किंतु जोगरे मालखम हो गलानी, ता सहित पिलांगर डांस भी आटाच हो जाइए। तेणु यहीपरी माध्यम आम गोटे पूरी हरचंद साई अभियोगा गोटे इंस्टिट्यूट करी आम सेटा प्रोवाइड करचु। एवं खाली जोग नुहे भविष्य में जो लोक मैंने हूँ कि पिला माने हूँ ये जोग शिखुंट से भविष्य को आखि आगे रखिकी आम 50 आवर्स 100 आवर्स 200 आवर्स एवं आगामी दिन में 500 आवर्स रो कोर्स प्रोवाइड करने जाऊँ। तो वर्तमान आमर दीटा वे रे योगा प्रशिक्षण दि जाऊँगी, गोटे ऑनलाइन आ गोटे ऑफलाइन। ऑनलाइन जड़ित जो मैंने हवा चाहते जो मैंने दूर में अच्छा सुदूर जपरिक इंडिया बाहर हो कि ओडिशा बाहर हो से आम ऑनलाइन व्यवस्था करूँ। एवं ऑफलाइन व्यवस्था समस्ते यहाँ करें आखपाखर जी आसवे करें। तो ये पिला व्यवस्था बहुत रही, ता सहित बड़ मानी जपरिक लेडीज हो जेन्ट्स हो आउ सीनियर सिटीजन से भी प्रोफेशनली आम योगा प्रोवाइड करुछु। एवं निःशुल्क माध्यम रे आम पेमेंट पे मुख्य ध्यान दौनु, आम ध्यान दौचु सोशल वर्क पे। जपरी गोटे लोक ये आमठू जे योगा शिखिबो जमती परौत समय सी सोशल वर्क माने सेटा सबुआड़े प्रसारित करिपरिबो जे गोटे भल टीचर सहित गोटे भल परिवेश सहित आम योगा ये शिखिक आसुचु। तेणु यहाँ आमर गोटे लक्ष्य। आ गोटे कथा कहवा एबे जोग शिखेबा एवं माँ को सेवा एवं बाबा को सेवा दुईटा मध्य कष्टदायक आपन को कष्ट पड़ न था। शुणु प्रथमतः योगाटा मोर गोटे माने कह गले फैशन, किंतु सेवा आमर माने मौलिक सेवा माने कौलिक सेवा सहित मौलिकर प्राधान्य भी से दि जाऊँगी। एवं सेवा प्रथम मोर प्रायोरिटी रहिबो, कारण एते वर्ष माने आमे अहोभाग्य जे माँ पाखे सेवा कर सौभाग्य। राजराजेश्वरी माँ विमला आ बाबा लोकनाथ भंडारगर मालिक तांका पाखे सेवा कर मोर अहोभाग्य।
ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ବେଳେବେଳେ ବି ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏକା ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେବାକୁ ମାନେ ମାନେ ୟୋଗା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ କି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ମୋର ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବ, ଯେପରିକି ସେବା ଆଉ ୟୋଗା। କାରଣ ଯାହାହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଧିକ ଦେବି ମାନେ ସେବାୟତ ହିସାବରେ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ୟୋଗାଟା ବି ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସିଏ କିଛି ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟକାଟିଆ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେମିତି ସେଇ ସେବା ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ୟୋଗା ପ୍ରତି ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିକି ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ସେବା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ନେଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବ୍ରତ ହେଲା କାନ୍ଧରେ ପଇତା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଉ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେବାକୁ ଯାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ବଦା ନଥାଏ, ଆମର ଥାଏ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଛୁଆଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଥାଉ, ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ସହିତ ଆଉ ବିମଳା ନିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମାଆଙ୍କର ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଛୁଆଁ ସହିତ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପଢ଼ି ସେବା କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବେ ଅବିକଳ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୋର ଯୋଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେବା ସହିତ ମୁଁ 6 ବର୍ଷରୁ ୟୋଗା ଶିଖି ଆସୁଛି। କାରଣ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଆସ୍ଥମା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ମାନେ ସିଭିଅର୍ କେସ୍ ମାନେ ଇସନଫୁଲିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଥିଲା। ତ ମାନେ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଟିକେ ମୋର ସ୍ପୋର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ଅଧିକ। କାରଣ ଆମ ବାବା ବି ଜଣେ ରେସଲର୍ ଥିଲେ। ଆଉ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବାବନ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗଡ଼ବାଡ଼ ସେଇ ଆମ ଘର। ତ ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ରେସଲିଂରେ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଜୁଡ଼ୋରେ ଖେଳିଛି, ଆଉ ସୁଇମିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାପରେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଚାଲିବା ସହିତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ୟୋଗାଟା ମୋର ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ୟୋଗାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୋଗା କୋଚ୍ ବି ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଏପଟେ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସରୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେହେତୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ରୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମେସେଜ୍ ମୋର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ୍ ରହିବ, ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯୋଗଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜମା ନୁହେଁ। ଯୋଗଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ସହଜ। ଟୋଟାଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ତ କହିପାରିବାନି, ତା ଭିତରୁ ଅଷ୍ଟଙ୍ଗା ୟୋଗା ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ବି କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ରହିଲା, ଆଉ ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ ରହିଲା। ଏହିପରି କିଛି କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବହୁତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଶିଖିବେ। ଆଉ ଯୋଗ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଥ୍ୟା କଥା। ଖାଲି ଆମେ ଏଇଟା ସେତିକି ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏଇ ୟୋଗା ଆମେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୟୋଗା ବା ଅଷ୍ଟଙ୍ଗା ୟୋଗା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ହଟ୍ ୟୋଗା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ଆମ ୟୋଗା ଲାଇନ୍ ଭାଷାରେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ହେଲା ଆମେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ଥିର ସୁଖମ ଆସନମ, ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଗୋଟେ ସୁଖ ମାନେ ହାପି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ବସିବା ହିଁ ୟୋଗା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅକୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ଯାଇକି ଯୋଗ ଶିଖିବୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍, ଯେକୌଣସି ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ, ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣାୟାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ସେତେ ସେତେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କି ମାନେ ଏମିତି ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏମିତି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାସନ ଅଛି, କି କହିଦେବନି ମୁଁ ଚକ୍ରାସନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବି, ନା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଜିଲି ଆମେ କରିପାରୁଥିବା।
ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଶେଷ ଏତିକି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ନିତ୍ୟ 5ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ୟୋଗା କିଛି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏପରି ହାତ ଚିନ୍ ମୁଦ୍ରା ରହିବ, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତି ରଖିବେ ଏଇପଟି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉଛି ଆପଣ ବାମର ନାସାଲ ନାକ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିବ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିବ ଡାହାଣ ପଟ ନାକରେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବାମ ଦିଗରୁ, ଛାଡ଼ିବା ଡାହାଣ ପଟ ଦିଗରୁ, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟ ଦିଗରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛାଡ଼ିବା ବାମ ଦିଗରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ଏକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣାୟାମ। କେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ନା ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଅନୁଲୋମ ନେବା ତାପରେ ଛାଡ଼ିବା, ବିଲୋମ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା 5 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରିବା। କିପରି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବାମ ଦିଗରେ, ତାପରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଛାଡ଼ିବା ଡାହାଣ ଦିଗରେ। ସେହିପରି ଡାହାଣ ପଟେ ନେବା, ହୋଲ୍ଡ କରିବା, ଛାଡ଼ିବା ବାମ ଦିଗରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏନି ସମୟରେ ଏନି ଡିଜିଜ୍, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥାଉ ବ୍ୟାଧି ଥାଉ, ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ କରିପାରିବ ଏଇ କଲି ନା, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ APME ବୁକ୍, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଧ, ଏଇ ବୁକ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ମାନେ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ୟୋଗା ପ୍ରତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ବି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ୟୋଗା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏତିକି କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।